조각보. Yes, sir. 한국이라는 나라가 전 세계에 알려지며 그동안 밝혀지지 않았던 한국만이 가지고 있는 독특하고 독보적인 문화들이 큰 인기를 끌고 있습니다. 한국을 처음 경험한 외국인들은 처음에는 한국의 멋진 도시 모습과 편리한 교통 인프라에 큰 매력을 느끼지만 두 번째로 한국을 방문했을 때에는 한국만이 가지고 있는 아름답고 독특한 문화에 푹 빠져버린다고 하는데요. 그런데 얼마 전 미국 현지에서는 한국의 K 조각보가 큰 인기를 끌며 이것이 마치 하나의 신드롬처럼 떠오르기 시작했습니다. 그럼 자세한 내용 살펴보도록 하겠습니다. 미국 PBS의 유명 앵커였던 사만다는 현재 전 세계의 나라들을 돌아다니며 그 나라의 고유한 문화나 역사적 탐방을 소개하는 프로그램을 진행하고 있습니다. 특히나 사만다는 그 나라만이 가지고 있는 특별한 문화를 깊이 있게 소개하며 그것을 직접 체험하고는 하는데요. 그런데 얼마 전 한국을 처음 방문해 인생 처음 조각보 체험을 진행한 사만다는 프로그램을 진행 중 깜짝 놀라고 맙니다. 처음에는 단순히 뜨개질과 비슷한 평범한 취미인 줄 알았지만 한국의 조각보는 쓰고 남은 자투리 천을 모아 또 하나의 예술품으로 탄생시키는 매우 독특한 민속문화이자 한국인의 얼이 서려 있었기 때문인데요. Justin wants me to visit the home of a respected practitioner of an ancient Korean art form. Hello. How are you? Hello. 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 Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. 최은경입니다. 조각보 명인 최은경입니다. So I'm learning how to do chocobo. 조각보. 조각보. Yes, sir. Jogakbo. What does jogakbo mean? Jogak means pieces. Pieces. Okay. And then what does Yes. bo mean? Bo means like this kind of silk. 의미가 이렇게 When our ancestors were living in, these kind of textiles was very expensive and rare. 이렇게 그냥 이어준 거예요. But after they finished their making clothes, always those kind of leftover came out. Scraps. Like scraps, those leftover. Leftovers. Yes. Odds and ends. Yeah. 이거 안 버리고 So they didn't want to waste those expensive textiles just like this. So they started collecting all those leftover textiles. And now here we come. But even something like this, she can use. Yes, sir. Yes. 이런 것도 이제 이용하시는 거죠? 그렇죠. She of said course, yes. of course, yes. Even these tiny piece Oh of work. my goodness! Can I take that out? 이거 잠시 꺼내도 될까요? Okay. Yeah, yeah, no So problem. we can take it out. Yeah, yeah. 하니까 So you would even say Yes, sir. those tiny scraps. Yes, that's what it is. Wow. And so each of these pieces here, will you then create? Okay, yes, yes. I'm getting ahead of myself here. I think. 그게 바로 이거. Sure, slow down though. Sorry. All right. Oh, I haven't sewed in a very, very long time. 이걸 I'm talking 올 like 적이 없대요. fourth grade. Yeah. But so just a basic stitch like this? Yeah, just like this. Keep 그러니까 going. 이런 식으로 기본 오케이. 이런 해서 이런 패턴을 가는 거죠. Right. Yeah. 오케이. Alrighty. Sorry. Oh, okay. Oh. 감침질. 감침질. Whoa, is that bad? This process. All right. So is it important for her to keep sort of the arts and crafts of a more ancient Korea going? 아주 중요합니다. 왜냐하면은 She thinks it's very important, and she also wants to point out the basic core philosophy that Korean artists, unlike the European artists, they were not educated. Most of the women in Korean at that society, they had to live in like indoor. Oh, okay. So, but They were cloistered. yes, They could not go outside. yes. based on their society. 거기에서 난 너무나 감동을 받았고 So what she's saying is this would have been a way for women back then to express themselves and to be creative in a time that they weren't allowed to be. Yeah, it's the way This of is how their they got expression. There we go. So Jokakbo is about patience. Yes. It is about creativity, precision, and instinct. 감성도 상당히 중요해요. 아름다움에 대한 예술에 대한 감성. As well as the emotion. 한국인들의 조각보는 그 자체로 한국인들의 영혼을 보여주고 있었습니다. 이런 영혼이 담긴 문화는 한국이 아니라면 그 어디에서도 볼 수 없죠. 단순한 천과 조각이 아닙니다. 이것은 역사를 바꾸기를 갈망하던 한국인들의 영혼이죠. 정말 대단한 나라네요. 한국은 작은 보자기와 천이지만 따뜻함이 느껴집니다. 조각보 체험을 마친 사만다는 한국의 매력에 푹 빠져버렸고 일정을 늘려 한국에서의 프로그램 촬영 계획을 더 늘리기로 하는데요. 그 후 그녀가 향한 곳은
한국의 전통주인 막걸리와 한식을 먹을 수 있는 특별한 식당이었습니다. 한국 현지 가이드의 도움을 받아 식당에 도착한 사만다는 자신의 눈앞에 놓인 엄청난 수의 요리들을 숫자로 세며 깜짝 놀라는데요. 무려 15가지가 넘는 요리가 놓여 있습니다. 이건 정말 눈으로 보면서도 대단하네요. 하나하나 모든 음식이 맛있어 보입니다. 미국과는 애초에 차원이 달라요. 요리의 색깔과 구성이 전부 살아있는 것처럼 보여요. 저는 한국이 너무 좋습니다라며 막걸리와 한식 반찬을 폭풍 흡입하기 시작합니다. 특히나 그녀는 한국에서만 느껴볼 수 있는 식사 예절에도 큰 존경심을 표하는데요. 현지 가이드의 제안에 따라 막걸리로 건배를 하던 사만다는 한국에서의 경우 나이가 제일 많은 연장자가 숟가락을 들고 밥을 먹은 뒤 그 뒤를 따라 나머지 사람들이 밥을 먹는 문화가 있다는 것에 깜짝 놀랍니다. 특히나 밥을 먹을 때에는 조용히 하는 한국인들의 특징에 식당 자체가 미국과 다르게 너무나 조용하고 차분해서 이것이 앞으로 미래 선진국 시민의식의 모습처럼 느껴진다며 감탄을 쏟아내기도 하죠. 그 후 밥을 먹고 간단한 산책을 한 뒤 사만다가 향한 곳은 코인 노래방이었는데요. 사만다는 해가 지자 곧바로 투어 가이드에게 위험해지기 전에 호텔로 돌아가자고 했으나 한국은 저녁 시간과 심야에 관계없이 정상적이고 안전한 활동이 가능하다는 투어 가이드의 말에 인생 처음 저녁 시간에 노래방으로 향한 것이죠. 통유리를 통해 길거리 전망이 내려다 보이는 코인 노래방에 도착한 사만다는 그곳에서도 경악을 금치 못합니다. 이렇게 좋은 시설의 노래방은 정말 처음 와보네요. 보세요. 통유리 밖으로 사람들을 구경할 수 있습니다. 제가 더욱 놀랐던 것은 한국에서는 저녁 시간에 이렇게 마음 편하게 놀 수 있고 즐길 수 있다는 사실이죠. 한국인들의 시간이 왜 다른 나라의 사람들보다 2배의 효율을 보였는지 이제야 이해가 되네요. 스트레스 해소가 매우 중요한 현대화 시대에서 한국은 이 모든 것을 확실히 해결할 수 있는 대단한 나라입니다라며 저녁 시간에 코인 노래방 매력에 흠뻑 빠진 채 10곡이 넘게 노래를 불러버리고 마는 그녀. 그 후 숙소에서 간단한 휴식을 취한 뒤 다음날 사만다가 향한 곳은 바로 한국의 시장 골목이었는데요. 한국에 오기 전부터 한국식 시장 김치를 꼭 먹어보고 싶었다던 사만다는 한국인의 소울푸드인 파김치와 배추김치를 구매한 뒤 김장김치를 직접 만들어보는 체험을 진행하기로 하는데요. 김치 명인의 조언에 따라 직접 김치를 만들어본 사만다는 김치를 한 입 먹자마자 역시나 뿌듯한 미소를 보이고 맙니다. 제가 미국인을 후회하는 이유가 바로 이 한국의 김치입니다. 미국에서는 이 맛을 느낄 수 없어요. 정말 평범한 배추를 이용한 음식이라고 생각할 수 있지만 한국의 김치는 무언가 특별합니다. 정말로요. 신기한 것은 한국인들의 평범한 이 김치라는 음식과 반찬에도 그들의 과학적인 요소가 담겨 있다는 사실이죠. 단 한 개의 김치를 만드는 데 들어가는 이 수많은 양념과 조합의 재료들을 보세요. 한국인들의 모든 행동에는 이유가 있습니다라며 자신이 만든 김치 맛에 깜짝 놀라 또다시 폭풍 흡입을 해버리는데요. 이처럼 사만다의 매우 특별한 한국 여행 영상이 SNS로 퍼져나가자 미국 젊은 세대들은 크게 열광하기 시작합니다. 특히나 사만다가 체험했던 조각보 체험이 미국인들에게 알려지며 당장 한국식 조각보로 자신의 가방이나 지갑을 만들고 싶다는 젊은 미국인들이 폭주해버린 것이죠. 이렇듯 우리 한국인들의 얼과 영혼이 서려있는 특별한 문화재들이 세계로 퍼져나가고 있는 지금의 모습은 우리 한국이 얼마나 영혼 있는 나라인지 그대로 느껴지는 것 같네요.